Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about the types of respiration and EMP pathway. EMP pathway. Okay. So today we are going to discuss types of respiration and EMP pathway. Okay. So respiration means it is the biological oxidation of complex organic food into the simple substance with the release of energy. Okay. It is the biological respiration is a biological oxidation of complex organic food into simple substance simple substances with release of energy. Release of energy. Okay, it is known as the it is known as the respiration. It is the biological oxidation process of the complex organic food in simple substances with the release of energy. So there are the different types of the complex organic food like the carbohydrates, fats, lipids. Okay, so all proteins, so all these complex substances they finally break down into the simple compound that is the glucose or simple substance that is the glucose, which is used to release of the energy, or these organic substances they finally or completely break down into carbon dioxide and water with the release of energy. Okay, so primary process of respiration is the breakdown of complex higher carbohydrate into the simple form of the glucose. Okay, so carbohydrate, complex carbohydrate is broken down into glucose. So it is the first primary phase of the respiration. म्हणजे respiration मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा काय घडतं, the complex carbohydrates breakdown होऊन त्या ठिकाणी simple form that is the glucose is produced. Okay, then this glucose is broken down into pyruvic acid. Glucose is broken down into the two molecules of pyruvic acid. Is broken down into pyruvic acid. Okay, two molecules of pyruvic acid inside the in cytoplasm. In cytoplasm. Okay, in cytoplasm, the glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvic acid. Pyruvic acid, or it is also known as pyruvate. Okay, pyruvate, and this process is called as the glycolysis. Okay, this process is known as the glycolysis. So glycolysis takes place in cytoplasm. Okay, glycolysis takes place in cytoplasm. So the glucose molecule, complex carbohydrate broken down into glucose, and then glucose is broken down into two molecules of the pyruvic acid. This process is known as the glycolysis, and it takes place in the cytoplasm. Okay, so it is the respiration. Okay, so it is the primary step of the respiration. So complex carbohydrates okay, it broken down into glucose into it is the 6 carbon compound. Okay, then there is a glycolysis, glucose molecule broken down into pyruvic acid. There is no need of oxygen up to this. म्हणजे ग्लायकोलिसिसला कुठल्याही प्रकारे ऑक्सिजनची वगैरे गरज राहत नाही. त्याच्यामुळे दिस प्रोसेस इज कॉमन टू एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन. म्हणजे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेटचं कन्वर्जन ग्लुकोजमध्ये होणे आणि ग्लुकोजचं कन्वर्जन टू मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ॲसिडमध्ये होणे. तर या ठिकाणी इट इज कॉमन टू एरोबिक अँड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज कॉमन टू aerobic
and anaerobic. Okay, there is no need of oxygen. No need of oxygen. Okay, then this pyruvic acid, it is a 3 carbon compound. Okay, then the fate of this pyruvic acid or pyruvic acid convert into which product is depends on availability of the oxygen. म्हणजे pyruvic acid चं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, it depends on the availability of the oxygen. म्हणजे ऑक्सिजन अवेलेबल आहे की नाही त्याच्यावर डिपेंड होतं की पायरुविक ऍसिडचं कन्वर्जन कशात व्हायचं. तर या ठिकाणी इफ देअर इज अनएरोबिक कंडिशन, अनएरोबिक जर कंडिशन्स असतील तर या ठिकाणी पायरुविक ऍसिड देअर इज द रिडक्टिव्ह ऑक्सिडेशन रिडक्टिव्ह फेज. ओके, तर या ठिकाणी रिडक्टिव्ह फेज म्हणजे या ठिकाणी ते काय होतं, या ठिकाणी अंडरगोज रिडक्टिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन आणि इट यील्ड CO2. ओके, so 2 molecules of CO2 and 2 molecules of C2H5OH, ethyl alcohol. Okay, C2H5OH plus 2 molecules of CO2. Okay, so when there is anaerobic condition or lack of the oxygen, the pyruvic acid is converted into the ethyl alcohol and carbon dioxide. Okay, so this condition, it is the less reductive. Pyruvate undergoes the reductive decarboxylation to yield the carbon dioxide and the ethyl alcohol. So very less energy is generated during this anaerobic respiration. Anaerobic respiration मध्ये या ठिकाणी less energy is generated. Less energy is generated in this process. Okay. Then second, aerobic. In this process, aerobic process, what happens in under the aerobic process, the presence of oxygen, pyruvate is completely oxidized. Okay, there is a presence of O2. Okay, so in presence of O2, there is a complete oxidation of this pyruvic acid and it produces carbon dioxide and H2O. So it produces 6 CO2 plus 6 H2O. Okay, so in presence of oxygen, it produces the 6 CO2 plus 6 H2O. There is a complete oxidation. Okay, and it produces the large energy. Large energy is generated. Large energy is generated. Okay, large energy is generated. Sometimes this ethyl alcohol or the anaerobic respiration is takes place in many bacteria and some fungi. It takes place in many bacteria and fungi. Okay, and it is in plants and animals, higher plants and animals. Okay, this aerobic respiration takes place. There is the one more, that is the formation of the lactic acid. There is a formation of lactic acid when there is the excessive exercise. म्हणजे ह्युमन बॉडी किंवा ॲनिमल जे आहे ते जेव्हा एक्सेसिव्ह एक्सरसाइज करतात तर देअर इज अ लॅक ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनची त्या ठिकाणी कमी होते आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन त्या ठिकाणी घडून येतं आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन देअर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, नो रिलीज ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड, only that the pyruvic acid convert into the lactic acid. Okay, it is as anaerobic. Okay, so lactic acid is produced. So poor supply, due to poor supply of oxygen in the muscles of higher organism, lactic acid formation takes place due to extra activities of the किंवा एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे ज्यावेळेस खूप जास्त एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज होतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होतं की लॅक्टिक ॲसिड येते फॉर्म होतं. ओके, सो इट इज द फेट ऑफ द पायरुविक ॲसिड किंवा इट इज द कॉमन रिॲक्शन्स, that is a complex carbohydrate converted to glucose into pyruvic acid, common to aerobic anaerobic. When there is according to availability of oxygen,
Pyruvic acid may produce the ethyl alcohol or carbon dioxide. In aerobic condition, there is a complete oxidation, it produces carbon dioxide and water molecule. Or there is in anaerobic conditions in the muscles of the higher organism, lactic acid may produce. Okay. So according to availability of the oxygen, there is a effect of pyruvic acid is depends. So it converts into ethyl alcohol or the carbon dioxide and H2O. Okay. Then we are going to discuss about the aerobic respiration. Aerobic respiration. So the mechanism of aerobic respiration, it includes three major phases. Okay. So three major phases. There are three major phases. Okay. So the first, okay, major phases three. Okay. So first phase, that is the glycolysis. Glycolysis. Second phase, that is Krebs cycle. And third phase, that is terminal oxidation. Terminal oxidation, or it is also known as electron transport system. Electron transport system. So this through these three steps, aerobic respiration takes place. Okay. So first of all, we are going to discuss glycolysis. It is also known as EMP pathway. It is also known as EMP pathway. Okay. एरोबिक रेस्पिरेशन आपण पाहणार आहेत, अनारोबिक नाही. तर एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये तीन मेजर फेजेस येतात. पहिला म्हणजे ग्लायकोलिसिस, ज्याला EMP पाथवे म्हणतात. दुसरा म्हणजे सिट्रिक ऍसिड सायकल किंवा त्याला ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल किंवा क्रेब्स सायकल असं म्हटलं जातं. सेकंड, आणि तिसरं जे आहे ते टर्मिनल ऑक्सिडेशन. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. तर या ठिकाणी आता सुरुवातीला आपण या ठिकाणी ग्लायकोलिसिस और EMP पाथवे या ठिकाणी डिस्कस करणार आहोत. तर या ठिकाणी दॅट इज नोन ॲज द फर्स्ट, that is glycolysis, or it is known as Embeden-Meyerhof-Parnas pathway. Embeden-Meyerhof and Parnas pathway. Okay. So glycolysis is the first major process in the mechanism of aerobic respiration. Okay, it is the first major process, glycolysis. It is an anaerobic process. So, okay, it is independent of the oxygen. Glycolysis मध्ये ऑक्सिजन आपण आताच पाहिलं की देर इज नो नीड ऑफ द ऑक्सिजन. त्याच्यामुळे हा जो भाग आहे हा एरोबिक किंवा अनएरोबिक असं काहीच नाही. तर या ठिकाणी म्हणून या ठिकाणी अनएरोबिक असं म्हटलं जातं की देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सिजन. So it is the anaerobic process of the, or it is independent of the oxygen. Okay, it takes place in cytoplasm. It takes place in cytoplasm. Cytoplasm मध्ये या ठिकाणी ग्लायकोलिसिस जे आहे ते घडत असते. ओके. सो इट इज called as cytoplasmic respiration. Cytoplasmic respiration. It is called as, glycolysis is called as cytoplasmic respiration. Okay. So it is the common pathway for the aerobic as well as anaerobic respiration. Okay. So there are the different steps involved in the glycolysis, and all these steps they are controlled by the different enzymes. Okay, different enzymes. So glycolysis is defined as the stepwise and enzymatic breakdown of the glucose. Okay, it is glycolysis is, it is defined as, glycolysis is defined as the stepwise enzymatic breakdown of
stepwise enzymatic breakdown of glucose or hexose sugar glucose into two molecules of pyruvate into two molecules of pyruvate into two molecules of pyruvate in cytoplasm. Okay, so it is known as the glycolysis. Glycolysis ला काय म्हणायचं डेफिनेशन काय glycolysis ची इट इज अ स्टेप वाइज एन्झायमॅटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज म्हणजे ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाउन होतं पण स्टेप वाइज मॅनरने टप्प्याटप्प्याने आणि प्रत्येक टप्प्याला एन्झाईम त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व होतो वेगवेगळे एन्झाईम त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात म्हणून स्टेप वाइज एन्झायमॅटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज इन टू कशामध्ये ब्रेकडाउन होतो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट okay two molecules of pyruvate and कुठे घडते ही process in the cytoplasm so it is defined as the stepwise enzymatic breakdown of glucose into two molecules of pyruvate in the cytoplasm. Okay, so various steps and reactions of glycolytic pathway were worked out by three German biochemists. Okay, तर या ठिकाणी three German biochemists होते three German biochemist three German biochemists namely the Professor Embeden Meyerhoff and Parnas. Okay, Embeden Meyerhoff and Parnas. So these three scientists, German biochemists, they trace out this pathway. Okay, त्यांनी काय केला हा pathway जो आहे तो डिस्कवर केलेला आहे. ओके, डिस्कवर केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे मग या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं इट इज नोन ॲज EMP pathway. They find this pathway. Okay, त्यांनी हा शोधून काढला or they discovered Embeden, Meyerhoff and Parnas. They discovered this pathway of the glycolysis and therefore it is known as, by their name it is known as Embeden, Meyerhoff and Parnas pathway. Okay, so the glycolysis consists of two major phases. Okay, it consists of two major phases. ओके, दोन मेजर फेजेस याच्यामध्ये येतात एक म्हणजे ए दॅट इज प्रिपरेटरी and cleavage phase. Preparatory and cleavage phase. Okay, तर या ठिकाणी हे स्टेप 1 to 5 स्टेप 1 to 5 हे प्रिपरेटरी अँड क्लिवेज फेज असतात. ओके, आणि बी मध्ये दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ फेज. ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ फेज. ओके, तर या ठिकाणी हा 6 ते 10 स्टेप 6 ते 10 किंवा स्टेप 6 to 10 these phases or this step they are oxidative and पे ऑफ phases. ओके, तर आता या ठिकाणी आपण काय करू ते रिएक्शन ते पाथवे आपण या ठिकाणी ड्रॉ करू. आपण टप्प्याटप्प्याने डिस्कस करत जाऊ म्हणजे मग या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थितरित्या लक्षात येईल. आता या ठिकाणी पहा फर्स्ट ऑफ ऑल glucose, it is 6 carbon compound. Okay, this glucose the first of all in presence of enzyme hexokinase, and Mg plus 2. Okay, so phosphorylation takes place. Okay, phosphorylation
फॉस्फोरायलेशन टेक्स प्लेस. आता फॉस्फोरायलेशन म्हणजे काय असतं? तर फॉस्फोरायलेशन मीन्स देअर इज द ॲडिशन ऑफ वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल. मग हे जर असेल तर वन ADP, ओके, वन ATP कन्वर्ट इंटू वन ADP, ओके, आणि वन त्या ठिकाणी फॉस्फेट मॉलिक्यूल हा ग्लुकोज मध्ये ऍड होतो. ओके, वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऍड इन ग्लुकोज, सो ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट इंटू ADP, so it's convert into glucose, it convert into glucose 6 phosphate. ओके, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट म्हणजे ग्लुकोज मध्ये 6व्या नंबरच्या कार्बनवर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जाऊन अटॅच झाला. ओके, सो ग्लुकोज 6 phosphate. Now there is the process of isomerization. The process of isomerization. आयसोमरायझेशन म्हणजे काय की त्याचा आयसोटोप त्या ठिकाणी तयार, आयसोमर त्या ठिकाणी, आयसोटोप नाही, आयसोमर त्या ठिकाणी तयार होतो. ओके, आयसोमरायझेशन. आणि मग या ठिकाणी कुणाचं हे होतं, फॉस्फोग्लुको आयसोमरेज नावाचं एन्झाईम. कुठला एन्झाईम? फॉस्फोग्लुको आयसोमरेज एन्झाईम, फॉस्फोग्लुको आयसोमरेज. ओके, hexokinase and AMG. So phosphoglucoisomerase, in presence of this enzyme the isomerization takes place. So glucose is converted into fructose 6 phosphate, म्हणजे ग्लुकोजचं कन्वर्जन फ्रक्टोज मध्ये होतं. It's converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 कन्वर्ट इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ओके, आता या ठिकाणी काय झालं, आयसोमरायझेशन झालं, ग्लुकोजचं कन्वर्जन फ्रक्टोज मध्ये. इट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाऊंड, इट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाऊंड, इट इज ऑल्सो हेक्सोज, इट इज ऑल्सो हेक्सोज. ओके, आता या ठिकाणी इथे काय होतं, परत आता फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये परत एकदा फॉस्फोरायलेशन होतं, वन मोर फॉस्फोरायलेशन. ओके, आता लक्षात ठेवा, फॉस्फोरायलेशन म्हणजे काय, ऍडिशन ऑफ वन फॉस्फेट. ओके, फॉस्फोरायलेशन. आता या ठिकाणी फॉस्फो फ्रक्टोकायनेज एन्झाईम जे यूज होतो दॅट इज फॉस्फो फ्रक्टोकायनेज. फॉस्फो फ्रक्टोकायनेज, कायनेज म्हणजे जोडणारा, फ्रक्टोजला फॉस्फेट जोडणारा एन्झाईम, फॉस्फोफ्रक्टोकायनेज. ओके, मग या ठिकाणी इथे हे होण्यासाठी या ठिकाणी इथे परत काय होईल, परत एक ADP कन्वर्जन ATP मध्ये होईल, परत एक ATPचं कन्वर्जन एका ADP मध्ये होईल. ओके, सो इट इज ADP, वन ATP कन्वर्ट इंटू वन ADP. ओके, आता पहा याच्यामध्ये दोन ATP मॉलिक्यूल त्याचं कन्वर्जन ADP मध्ये झालेलं आहे, म्हणजे दोन ATP मॉलिक्यूल यूज झालेले आहे तिथे. हे लक्षात ठेवायचं, कारण जेव्हा आपल्याला याचं ऑडिट करायचं ATPचं शेवटच्या फेजला, त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी या गोष्टी लक्षात ठेवायचे की इथे किती ATP यूज झाले आणि किती ATP प्रोड्यूस झाले आणि किती NADPH2 त्या ठिकाणी प्रोड्यूस झाले आणि किती युटिलाइज झाले. ओके, तर इथे दोन ATP यूज झाले. ओके, हे 1 ते 6 ज्या फेज आहेत, तर या ठिकाणी म्हणजे आपली पहिली जी फेज होती कुठली, प्रिपरेटरी फ्ले फेज आणि क्लिवेज, तर या ठिकाणी ह्या ज्या फेजेस आहेत 1 ते 6. ओके, 1 ते 6 मध्ये या ठिकाणी 1 2
3, आता 4 आणि 5 6. ओके, तर या ठिकाणी आता इथे किती 1 2 3 3 फेजेस, आपल्याला किती पाहिजे 6. ओके, सो फ्रक्टोज इथे एटीपी ऍड झाला म्हणजे मग या ठिकाणी आता काय होईल, फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, म्हणजे एक फॉस्फेट ऑलरेडी होता, आता त्याच्यामध्ये अजून एक फॉस्फेट ऍड झाला. मग आधीचा जो 6व्या कार्बनला अटॅच होता फॉस्फेट, आता 1 नंबरच्या आणि 6 नंबरच्याला झाले 2 झाले, म्हणून फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. ओके, आता या ठिकाणी हे सगळे 6 कार्बन कंपाऊंड आहे, 6 कार्बन कंपाऊंड. फ्रक्टोज हा सुद्धा 6 कार्बन कंपाऊंड आहे, ग्लुकोज सुद्धा 6 कार्बन कंपाऊंड आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेट सुद्धा 6 कार्बन कंपाऊंड. ओके, आता या ठिकाणी इथे आता ह्या प्रिपरेटरी फेज आहे. ओके, ह्या प्रिपरेटरी फेज. आता क्लीवेजची फेज येते पहा. ओके, so enzyme aldolase is used. aldolase. ओके, आणि प्रोसेस कोणती आहे, क्लीवेज. ओके, प्रोसेस जी आहे ती क्लीवेज. क्लीवेज म्हणजे आता तुकडे पडणार आहे, क्लीवेज म्हणजे तुकडे पडणार. तर या ठिकाणी पहा, ही फर्स्ट फेज, ही सेकंड फेज, ही थर्ड फेज आणि ही फोर्थ फेज. ओके, क्लीवेज. आता या ठिकाणी इथे क्लीवेज मध्ये इथे काय होतं, फ्रक्टोज हा 6 कार्बन कंपाऊंड आहे बरोबर, आणि 2 फॉस्फेट आहेत त्याच्यावर. आता याचं कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी कशामध्ये होतं, की 2 प्रकारचे त्या ठिकाणी ट्रायोज मॉलिक्यूल मध्ये होते. म्हणजे ट्रायोज मॉलिक्यूल्स कोणते, तर या ठिकाणी DHAP. ओके, DHAP आणि दुसरं जे आहे ते PGAL. PGAL हे मॉलिक्यूल जे आहे इंटर कन्व्हर्जिबल आहे, म्हणजे एकमेकाचे आयसोमरच आहेत हे. DHAP डायहायड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट आणि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, तर या ठिकाणी एक मॉलिक्यूल DHAP चा तयार होतो 3 कार्बन कंपाऊंड आणि एक मॉलिक्यूल 3PGAL चा तयार होतो. ओके, एक मॉलिक्यूल 3PGAL चा आणि एक मॉलिक्यूल डायहायड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेटचा. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे या ठिकाणी हे क्लीवेज त्या ठिकाणी झालेले. आता या ठिकाणी पुढची स्टेप जी आहे दॅट इज द आयसोमरायझेशन. आता या ठिकाणी आयसोमरायझेशन मध्ये काय होतं, की हे दोन्ही मॉलिक्यूल DHAP जो आहे थोडंसं त्या ठिकाणी तो उपयोगाला येत नाही पुढच्या स्टेप मध्ये, म्हणून DHAP चं कन्वर्जन PGAL मध्ये होतं. So DHAP is converted into PGAL. Okay, so that process is known as isomerization. So here isomerization. आता आयसोमरायझेशन कुठे, कुणाचं, DHAPचं आणि PGALचं, आणि DHAP कन्वर्ट इनटू PGAL. आता PGAL हा एक मॉलिक्यूल होता आणि DHAP हा एक मॉलिक्यूल होता. आता DHAP कन्वर्ट इनटू PGAL. ओके, so there it produces 2 molecules of PGAL. ओके, तर या ठिकाणी it produces 2 molecules of, आता इथे जो एन्झाइम it produces 2 molecules of PGAL. It produces 2 molecules of phosphoglyceraldehyde. ओके, आता या ठिकाणी इथे जे एन्झाइम यूज झालं ते कोणतं एन्झाइम आहे, तर या ठिकाणी दॅट इज फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज.
phosphotriose isomerase. Phosphotriose isomerase. ओके, आता ही स्टेप कितवी आहे? इट इज फिफ्थ. ही फिफ्थ स्टेज आहे. इट इज फिफ्थ स्टेज. ओके, आता या ठिकाणी त्याच्यानंतर येते सिक्स स्टेज. आता या ठिकाणी ही जी सिक्स स्टेज आहे, तर या ठिकाणी इथपर्यंत जे आहे तर दॅट इज प्रिपरेटरी अँड क्लिवेज स्टेज. ओके, नाही 1 to 5. ओके, म्हणजे हे 5 स्टेजेस जे आहेत, तर या ठिकाणी ह्याला काय म्हणायचं? इथपर्यंतच्या जे स्टेजेस आहेत याला म्हणायचं प्रिपरेटरी फेजेस. प्रिपरेटरी and cleavage. Phases. ओके, प्रिपरेटरी अँड क्लिवेज फेजेस इथपर्यंत त्या ठिकाणी झालं. आता पुढचे जे आहेत तर या ठिकाणी हे म्हणजे ऑक्सिडेटिव्ह पे ऑफ, ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ. आता हा जो PgAl चे इथे या ठिकाणी आता पहा 2 मॉलिक्यूल आहेत. आतापर्यंत इथे सगळीकडे एक एक मॉलिक्यूल आहे. आता इथे काय 2 मॉलिक्यूल. मग आता इथे काय होतं पहा, पुढची जी 6वी स्टेप आहे. आता PgAl. ओके, so PgAl, there is the hydration of PgAl molecule. Hydration of PgAl molecule. So H3PO4, this molecule, it gives a hydrogen. Okay, so there is addition of two inorganic phosphate. Okay, so it is known as oxidative phosphorylation. It is known as oxidative phosphorylation. म्हणजे फॉस्फोरायलेशन होते पण ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन होते. ओके, अँड here the two molecules of NAD, is convert into, लक्षात ठेवा हे आपल्याला शेवटी लागणार आहे की ते मॉलिक्यूल कुठे तयार झाले. NADH2. ओके, इथे 2 मॉलिक्यूल NADH2 चे तयार झाले EMP पाथवे मध्ये आणि 2 ATP मॉलिक्यूल यूज झालेले. ओके, लक्षात ठेवायचं NADH2. ओके, NADH2 हायड्रोजन ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन त्या ठिकाणी होतं. ओके, and this PgAl is converted into 1,3-dipGA. It produces enzymes. इथे कुठला यूज होतो पहा, एन्झाईम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज. इथे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड dehydrogenase. So this enzyme is used here, phosphoglyceraldehyde dehydrogenase, and now there is the formation of two molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid. 1,3-diphosphoglyceric acid. Okay, it produces 1,3-diphosphoglyceric acid. Okay, so it is 3 carbon compound. It is also 3
carbon compound. Okay. Now the further reactions we will write here. Continue. Okay. A reactions पुढे इथे continue करू आपण. So two molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid. Okay. It is 3 carbon compound. इथपर्यंत या ठिकाणी आपण आलो. Okay. 1,3-diphosphoglyceric acid 2 carbon compound. Now there is the ATP generation takes place. Okay. So this molecule there is the dephosphorylation takes place. Okay. Dephosphorylation in this process. So here it is the आता ही जी प्रोसेस होती ही किती होती 6 गुण. ओके. नाउ इट इज 7. Okay. 7th process. Here there is the ATP generation. Process of ATP generation, that is the dephosphorylation. Okay. In presence of enzyme phosphoglycerokinase, in presence of enzyme phosphoglycerokinase. So this 1,3-diphosphoglyceric acid is converted into 3-PGA. Convert into 3-PGA molecule. म्हणजे या ठिकाणी 1 आणि 3 या दोन पोझिशनला असलेला फॉस्फेट, तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी काय झालं 1 ADP. आता इथे उलट प्रक्रिया आहे पहा. इथे ADP कन्वर्ट इनटू ATP. पहा इथे ATP पासून ADP झाला या दोन ठिकाणी. इथे काय झालं ADP पासून ATP तयार झाला. म्हणजे या ठिकाणी दोन ADP मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी इथे दोन मॉलिक्यूल आहेत ना, सगळे दोन मॉलिक्यूल, म्हणून इथे सुद्धा त्या ठिकाणी दोन मॉलिक्यूल, दोन ADP मॉलिक्यूल चं कन्वर्जन दोन ATP मॉलिक्यूल मध्ये झालं. आता इथे दोन ATP यूज झालते, इथे दोन ATP तयार झाले. ओके, लक्षात ठेवा. सो इट प्रोड्युसेस 2 molecules of 3-PGA. Okay, 2 molecules of 3-PGA. 3-PGA is also 3 carbon compound. Okay, so here the dephosphorylation or ATP generation म्हणलं तरी चालतं. ठीक आहे. Then shifting of the phosphate molecule. Okay, the next step shifting of phosphate molecule. Okay, shifting of phosphate molecule. So here the mutation takes place. So phosphoglyceromutase in presence of enzyme phosphoglyceromutase. Phosphoglyceromutase. In presence of this phosphoglyceromutase, shifting of phosphate molecule takes place. So it produces, okay, this stage is takes place. Okay, it is converted into 2-PGA. म्हणजे 3 नंबरच्या कार्बन वरचा फॉस्फेट मॉलिक्यूल 2 नंबरच्या कार्बन वर त्या ठिकाणी आला. ओके, so 2 molecules of this 2-PGA is produced. Okay, 2-PGA is produced. So now there is a dehydration. Okay, the next step, that is dehydration.
there is release of 2H2O, two water molecules releases, okay, dehydration, and in presence of enzyme enolase, in presence of enzyme enolase, okay, in presence of enzyme enolase and Mg plus 2, enolase and Mg plus 2. So this 2-PGA is converted into phosphoenol pyruvic acid. It's converted into phosphoenol pyruvic acid. Two molecules of phosphoenol pyruvic acid. It is also 3-carbon compound. It is also 3-carbon compound. Okay. So it produces 3 PEPA, phosphoenol pyruvic acid. Okay. Then the ATP generation second takes place. Okay. So it is, this step is okay. So it is in this the pyruvate kinase, this process ATP generation. Okay. ATP generation first and ATP generation second. That is dephosphorylation. ATP generation second. Okay. Enzyme used, that is pyruvate kinase. Pyruvate kinase. तुम्ही सर्वांनी हे ड्रॉ करायची आणि पाठ करून टाकायची cycle, हे reaction pathway, pyruvate kinase. Okay. So here ATP generation, that means the ADP molecule convert into ATP. Okay. So two molecules of ADP convert into two molecules of ATP. So second ADP generation takes place, and now there is the formation of pyruvate. Pyruvate. Okay, the pyruvate is 3-carbon compound. Okay, so that it produces two molecules of pyruvate. Okay, so this pathway is the, it is the oxidative and payoff. Okay, तर या ठिकाणी second step. So it is the embedded and Parnas pathway. आपण परत एकदा रिवाइज करू. ओके, आता तुम्ही जर केअरफुली जर बघितलं तर आपण C3 सायकल पाहिलेली. C3 सायकल मध्ये 3 स्टेजेस आहेत, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. ओके, तर फर्स्ट स्टेज जी होती त्याच्यामध्ये, तर ती कोणती स्टेज होती? दॅट इज द फर्स्ट स्टेज इज द कार्बोक्सिलेशन. सेकंड जी होती रिडक्शन. थर्ड फेज जी होती ती सिंथेसिस, थर्ड ए, अँड थर्ड बी होता, दॅट इज द रिजनरेशन. तर तुम्ही C3 सायकल काढली आणि C3 सायकल सिंथेसिसच्या तिथून उलटी वाचली वर. ग्लुकोज, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, then phosphoglyceraldehyde, then 3-phosphoglyceric acid, then 12 molecules of 3-PGA is converted into RUBP. Okay, RUBP, ribulose biphosphate, ribulose biphosphate. तर या ठिकाणी हे जर तुम्ही असं थोडं उलट गेलं तर RUBP वगळता, म्हणजे तिथे RUBP तयार होते तर पायरुवेट तयार होते. ओके, पायरुविक ऍसिड तयार होते, तिथं रिब्युलस, तिथं RUBP त्या ठिकाणी तयार होते. ओके, रिब्युलस बायफॉस्फेट. तर या ठिकाणी ही जर सायकल तुम्ही पाहिजे तर ही उलटी जर तुम्ही गेलात तर सेम EMP पाथवे आहे. तुम्ही निवांत बसून या ठिकाणी थोडासा स्टडी करा आणि त्या ठिकाणी पहा की तुम्हाला ही रिॲक्शन उलटी सिंथेसिस कडून वर जायचं. ती या ठिकाणी जवळपास 90% सायकल तीच आहे.
ओके, आपण परत एकदा रिवाइज करूयात. त्याच्यामध्ये EMP पाथवे मध्ये दोन फेजेस आहेत, मेन प्रिपरेटरी अँड क्लिवेज फेज आणि दुसरी ऑक्सिडेटिव्ह पे ऑफ फेज. तर या ठिकाणी 1 ते 5 हे जे आहेत ते ऑक्सिडेटिव्ह प्रिपरेटिव्ह क्लिवेज फेज आहेत आणि हे बाकीचे जे आहेत ह्या सगळ्या म्हणजे इथून म्हणजे 6 पासून ते 10 पर्यंत ह्या सगळ्या ऑक्सिडेटिव्ह पे ऑफ फेज आहेत. ठीक आहे. तर या ठिकाणी याच्यात काय होते पहा. तर पहिल्यांदा ग्लुकोज मॉलिक्यूल त्याचं फॉस्फोरायलेशन होतं एक्झोकायनेज आणि Mg+2 एक्झोकायनेज एन्झाइम आणि Mg+2 च्या याच्यामध्ये 1 ATP मॉलिक्यूल यूज होतो. ATPचं कन्वर्जन ADP मध्ये होतं आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेट तयार होतं. तर ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं आयसोमरायझेशन होतं फॉस्फोग्लुको आयसोमरेज नावाच्या एन्झाइम मध्ये. आता लक्षात घ्या, हे एन्झाइमचे नाव सुद्धा लक्षात ठेवणं अतिशय सोपं आहे. फॉस्फोग्लुको आयसोमरायझेशन होतं आयसोमरेज, फॉस्फोग्लुको आयसोमरेज. ओके, मग त्या ठिकाणी ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये होतं. आता या ठिकाणी आधी एक ATP यूज झाला, आता तिसऱ्या स्टेजला परत फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटचं परत फॉस्फोरायलेशन होतं. आता फॉस्फोरायलेशन होताना परत एक ATP मॉलिक्यूलचं कन्वर्जन ADP मॉलिक्यूल मध्ये होतं, म्हणजे ऍडिशन ऑफ फॉस्फेट होतं. मग इथे फॉस्फो कायनेज म्हणजे जोडणारा, फ्रक्टोजला फॉस्फेट जोडणारा म्हणून फॉस्फोफ्रक्टोकायनेज. इथे काय होतं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटचं कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट मध्ये होतं. ओके, सो इट प्रोड्युसेस फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. आता तिथे क्लिवेजची प्रोसेस येते, क्लिवेज म्हणजे ब्रेकडाऊन. मग या ठिकाणी अल्डोलेज नावाच्या एन्झाइमच्या प्रेझेन्स मध्ये काय होतं, फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू DHAP अँड PGAL. तर त्या ठिकाणी त्याचे एक मॉलिक्यूल तयार होतो. आपण C3 सायकल मध्ये पण बघितलं, 10 मॉलिक्यूल रिजनरेशन साठी जातात, पण सिंथेसिस साठी ग्लुकोज सिंथेसिस साठी फक्त 2च मॉलिक्यूल जातात, एक DHAP एक PGAL, ज्याच्यामध्ये DHAP PGAL मध्ये कन्वर्ट झालेला असतो. सिमिलरली हिअर ऑल्सो. तर DHAP कन्वर्ट इनटू PGAL. ओके, आणि मग या ठिकाणी आयसोमरायझेशन होतं DHAPचं PGAL मध्ये आणि इन प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज. पहा परत फॉस्फो म्हणजे या ठिकाणी फॉस्फो ट्रायोज, हे दोन्ही ट्रायोज आहेत म्हणजे 3 कार्बन कंपाऊंड आहे, म्हणून फॉस्फोट्रायोज आयसोमरायझेशन होतं, म्हणून फॉस्फोट्रायोज आयसोमरेज. ओके, लिंक लक्षात ठेवायच्या. तर या ठिकाणी मग 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइडचे तयार होतात. ओके, 2 मॉलिक्यूल म्हणजे एक मॉलिक्यूल पासून 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइडचे तयार होतात. आता फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइडचं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन होतं H3PO4 च्या प्रेझेन्स मध्ये इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज, आणि 2 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट सुद्धा त्या ठिकाणी ऍड होतात आणि NADचं कन्वर्जन NADH2 मध्ये तयार होतं. पहा NADH2 लक्षात ठेवा, इथे 2 NADH2 मॉलिक्यूल तयार झाले. ओके, PGAचं कन्वर्जन या ठिकाणी, आणि PGAचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. 2 मॉलिक्यूल 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचे तयार होतात. 2 PGAच्या मॉलिक्यूल PGALच्या मॉलिक्यूल पासून 2 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडची मॉलिक्यूल तयार होतात. आता या ठिकाणी ही जी आहे 6वी स्टेज, आता ही कशामध्ये येते, ऑक्सिडेटिव्ह पे ऑफ मध्ये. आता या ठिकाणी हे 2 मॉलिक्यूल जे आहेत 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड, इथे परत एक ATP जनरेशन फर्स्ट त्या ठिकाणी होतं आणि ADPचं कन्वर्जन ATP मध्ये होतं फॉस्फोग्लिसरोकायनेज. या ठिकाणी हे एन्झाइमच्या प्रेझेन्स मध्ये ओके काय होतं की कायनेज हा जोडतो पण आणि तोडतो पण, म्हणून या ठिकाणी 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचं कन्वर्जन कशात होतं, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेटचा गेला जो ATP मध्ये त्या ठिकाणी गेला, म्हणजे 2 मॉलिक्यूल असल्यामुळे 2 ATP तयार झाले आणि मग या ठिकाणी 3 PGA चे 2 मॉलिक्यूल तयार झाले. ओके, 3 1,3 च्या ऐवजी 3 एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल गेला जो ATP मध्ये लॉक झाला इथे आणि 3 PGA मॉलिक्यूल तयार झाला. ओके, आता हे PGA मॉलिक्यूलवरचा जो 3 कार्बन कंपाऊंडला फॉस्फेट आहे त्याचं शिफ्टिंग होतं 2 कार्बन दुसऱ्या कार्बनवर, तिसऱ्या कार्बनवरून दुसऱ्या कार्बनवर, म्हणून शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम फॉस्फोग्लिसरोम्युटेज. इथे म्युटेशन आहे फक्त, म्हणून फॉस्फोग्लिसरोम्युटेज म्हणजे फॉस्फेट मॉलिक्यूल
ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल ग्लिसरिक ऍसिड मॉलिक्यूल वरून त्या ठिकाणी तिथं फक्त शिफ्टिंग होणार आहे म्हणून फॉस्फोग्लिसरॉल म्युटेज. ओके. आणि मग त्या ठिकाणी 2 PGA मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी 2 PGA मॉलिक्यूल तयार होतात. 2 मॉलिक्यूल्स 2 PGA चे म्हणजे इथे आता 3 नंबरचा जो कार्बनवर फॉस्फेट आहे इथे 2 नंबरच्या कार्बनवर फॉस्फेट म्हणून 2 PGA. ओके. मग 2 PGA चे 2 मॉलिक्यूल्स तयार होतात. आता या ठिकाणी 2 PGA मॉलिक्यूलचं डिहायड्रेशन होतं. 2 H2O मॉलिक्यूल निघून जातात. इनोलेज नावाचं एन्झाईम आणि Mg+2 च्या प्रेझेन्स मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड मध्ये होतं. तर 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिडचे तयार होतात. इथे परत अजून सेकंड एटीपी जनरेशन होतं पायरुवेट कायनेज मध्ये आणि त्या ठिकाणी पायरुवेट मॉलिक्यूल तयार होतं. 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल तयार होतात आणि त्या ठिकाणी परत 2 एडीपी मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल मध्ये कन्व्हर्ट होतात. आता इथे पहा 4 एटीपी मॉलिक्यूल तयार झाले. ओके. आणि 2 NADH2 मॉलिक्यूल तयार झाले. लक्षात ठेवा. तर या ठिकाणी हे जे आहेत आपल्याला जेव्हा एटीपीचं ऑडिट करायचं शेवटच्या टप्प्याला ह्या चॅप्टरच्या शेवटी त्यावेळेस आपल्याला हे सगळं लक्षात आलं पाहिजे की आपलं कुठे कुठे ग्लुकोज मॉलिक्यूल हे कुठे कुठे एटीपी मॉलिक्यूल आणि कुठे कुठे NADPH2 मॉलिक्यूल तयार झाले. ओके. तर याचं या ठिकाणी आपण जर ओव्हरऑल रिॲक्शन जर बघितली की या ठिकाणी हे ओव्हरऑल रिॲक्शन काय झाली बाबा या EMP पाथवेची. तर या ठिकाणी काय झाले हे तर या ठिकाणी ग्लुकोज प्लस 2 NAD ओके प्लस 2 ADP plus 2 inorganic phosphate give enzymes of glycolysis. ओके. आता इथे काय तयार झालं 2 molecules of pyruvate plus 2 molecules of NADH2 plus 2 molecules of ATP. ओके. 2 molecules of ATP. आता प्रश्न पडू शकतो की एटीपी तर 4 तयार झाले आणि रिॲक्शन मध्ये तर फक्त 2 दाखवले चाललेत. मग या ठिकाणी बॅलन्स होते का रिॲक्शन होते कारण 4 तयार झाले पण 2 युटिलाइज पण झालेले आहेत पहिल्या फेज मध्ये. ओके. म्हणून ते 2 वजा होतात म्हणून इथे 4 च्या ऐवजी 2 एटीपी. ओके. आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. तुम्हाला समजलं असेल. सायकल व्यवस्थितरित्या लिहून काढा 2दा-3दा म्हणजे पाठ होईल. लिंक लक्षात घ्या म्हणजे एन्झाईम सुद्धा लक्षात ठेवणं सोपं जाईल. C3 सायकल उलटी वाचायची लिंक तयार करायची म्हणजे दोन्ही चॅप्टरचा अभ्यास सोबत होतो. आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक्यू व्हेरी मच.